नवम श्रेणी साहित्यधारा पुस्तकर गद्य साहित्य को आलोचना पूर्वरु पुणी थरे समस्त छात्र छात्री मानंकु अभिनंदन। ओडिशा आम देश, ओडिया आम भाषा। भाषा भित्तिक प्रदेश गठन रे ओडिशा को स्वतंत्र परिचय देबारे जे थिले अग्रणी से होउछंती आजिर पाठ्य विषय प्राबंधिक। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे तांकर प्रचेष्टा बलरे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन होई पारिथिला। सही महान व्यक्तित्वधारी स्वाभिमानी पुरुष विशिष्ट जननेता कुलबुद्ध उत्कल गौरव मधुसूदन दास तांकर फटोचित्रटी को देख, जहाँकर जन्म थिला 1848 मसीहा एप्रिल 28 तारिख। ओडिशार माटी पानी पवन भाषा साहित्य संस्कृति और जनजीवन को प्राण भली भल पाउथिले। ओडिशार शिक्षा साहित्य राजनीति इत्यादि क्षेत्र रे तांकर गुरुत्वपूर्ण स्थान रहिछि। 1934 मसीहा फेब्रुआरी 3 तारिख रे मधुबाबू स्वर्ग पथर यात्री होई जाइछंती सत, मात्र जाति उद्देश्य रे तांकर वक्तव्य आज पर्यंत चिरस्मरणीय। आईन व्यवसाय राजनीति और सांबादिकता प्रत्येक क्षेत्र रे स्वतंत्र परिचय छाड़ी जाइछंती। जनता को जातीय भाव रे उद्बुद्ध करिबा सहित जाति प्रगतिर रथ को सुगम करिबा पाई से आह्वान देइथिले एवं कहिथिले, जातिर उन्नति हेब किरे भाई, स्वार्थ को जगत मणि, गोदर गोड़े माउस लागिले देहर की शुभ गणी। जातिर उन्नति से काहू करिबो, स्वार्थे जार व्यस्त मन, सागुणा बिलुआ चिकित्सक हेले सबकी पाइबो प्राण। पुणी स्वार्थ त्याग उपरे गुरुत्व दे कहिछंती एवं स्वाभिमान सहित किपरि बंचिबाकू हुए ताहा ओडिया मानंकु से शिखाइछंती। कहिछंती जाति नंदी घोष चलिब कि भाई, स्वार्थ को सारथी कले टाणे किरे घोड़ा, दानार तोबड़ा घोड़ा मुह बंधा थिले। एही भली महान व्यक्तित्वधारी मनीषर जीवनीटी को तुमे पढ़िबा पाई चेष्टा करिबो। आज आमे आम ओडियांक प्राण रे जातीय भाव उद्रेक करिथिबा सही यशस्वी बहुमुखी प्रतिभाधर मधुसूदन दासंक द्वारा उत्कल सम्मिलनीर एक विशेष अधिवेशन रे प्रदत्त अभिभाषणर संक्षिप्त रूप जातीय जीवन विषयटी को पढ़िबा। तुमे तुम पुस्तकर पेज नंबर 47 को आस पढ़िबा। विषयर नाम रखाଯାଇଛି जातीय जीवन, मधुसूदन दास। आमे तांकर संक्षिप्त जीवनी जानिले एवं मु जे भली पढ़िबी तुमे सेही भली भाबरे मध्य पढ़िबो। बारंबार पढ़िले तुमर हेई जीवो, किछि असुविधा नाही। वर्तमान आमे जानिबा जातीय जीवन रो अर्थ कौन। जातीय शब्दर अर्थ है जातिगत बा जाति संबंधी। उत्कल सम्मिलनी माध्यम रे ओडिया मानंक प्राण रे जातीय भाव उद्रेक करिबा पाई प्राबंधिक जातीय जीवन विषय नाम रे नामित करिछंती। जातीय जीवन रो मर्यादा वृद्धि करिबा सकाशे आह्वान देइछंती प्राबंधिक महोदय। ताले विषयटी को पढ़िबा। आंभमानंकर जातीय जीवन अछि कि जाति जाति मध्यरे भाव हेबा निमंते जीवन आवश्यक। मनुष्य जीवन पाई थाए कौन पाई ना समस्तंक सहित मिलीमिशी चलिबा पाई जीवनर आवश्यकता थाए। आ जातीय जीवन आंभमानंक मध्यरे जो जीवन परिलक्षित हुए ताहा व्यक्तिगत जीवन। मु धरतु मो निजर व्यक्तिगत काम सबु बेले मन दिए, मु कौन सी प्रकार जाति उद्देश्य रे किछि कर्म करिबा पई मो पाखरे समय हुएनी। जोटा मो निज पई मु करे सेटा व्यक्तिगत।
ସକାଳେ ଉଠେ ମୋ ନିଜ ପରିବାର କଥା ମୁଁ ବୁଝେ, ମୁଁ ସମାଜ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ବେଳ ନଥାଏ, ତ ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ରୁହେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲା ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝେ। ଏଇମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝେ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ମଧୁବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କାଲି ତାହା ଶ୍ମଶାନରେ ଶେଷ ହେବ। ଶ୍ମଶାନରେ ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ ଭଲ କାମ କର। ଶରୀରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମା। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ଏ ଶରୀରଟି କ'ଣ ହୁଏ? ପଡ଼ି ରୁହେ। ତେବେ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଥାଏ ସେ କ'ଣ କରେ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପତ୍ୟ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଉଣା ହେଇଯାଏ ମଣିଷ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଭୂତ ପାର୍ଥିବ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତଳକୁ ଉଟାରୁଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବା। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ପ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ, ମୋର ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଟାଣୁଅଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଓ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଆଉ ସମାଜ ବିଦ୍ୟମାନ। ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆକର୍ଷଣୀ ଶକ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମଟିଏ କଲି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଚିରଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରୁଗ୍ଣା ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋର ଅପତ୍ୟ ମାନେ ପୁତ୍ର, ମୋର ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ କଥାକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଇ ଜାତି ଓ ସମାଜ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବୁ, ମଣିଷ ସହିତ ମିଶିବ, ତାହେଲେ ତାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ? ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଭାବ ହୁଏ ତହିଁର ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ସେଇଟାକୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ, ଯେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରୁହେ। କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କର। କେହି କେହି ଏପରି ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା କାହାରି ମତରେ ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଜାତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦ୍ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ବିଚାର ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସମୂଳେ ଲୋପ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ଏପରି କେହି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତହିଁର ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ଅଦାଲତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅସଦ୍ଭାବ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ କିଛି ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଓ ପଦସ୍ଥ ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ତଳଲିଖିତ ମର୍ମରେ ଚିଠି ପାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ
ଭାବରେ ଅସଦ୍ ଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅତଏବ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଅଭାବ। ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ପଡ଼େନି ବୋଲି ବା ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲିନି। ଏମିତି ଆମେ କହି ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ସେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅସଦ୍ ଭାବ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତା ସହିତ ବିବାଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କ୍ଷତି କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆକାଶରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତତ୍ପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜଳଧାରା ହୋଇ ତଳକୁ ବୋହିଯାଏ। ଆକାଶରୁ ଝରୁଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ କେଉଁଠିକୁ ଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ନାଳ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ରକୁ ମିଶିଯାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ? ମିଶିଗଲା ପରେ ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ନିମ୍ନଗତି ତାଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କି ନାହିଁ? ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ଗୁଣ ତାର ହେଉଛି ଯେ ସେ ନିମ୍ନକୁ କୁହାଯାଇଛି ପୟଃ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ପ୍ରତୀୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଜଳ ସେ କ'ଣ କରେ? ନିମ୍ନକୁ ଯାଏ। ସେଟା ତାର ଗୁଣ, ତାର ଧର୍ମ, ତାର ଜାତୀୟ ଗୁଣ, ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେଇଟା ରହିଛି। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳଧାରା ମିଶି ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଳ ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତଳକୁ ବୋହିଯାଏ, ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିଛି। ତାର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ହେଲା ତଳକୁ ଯିବା। ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣ ହେଲା ନିମ୍ନ ଗତି। ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳରେ ସେହି ଗୁଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଓ ମହାସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ହରାଇ ପାରିନାହିଁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଜଳ, ସମୁଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସିଏ ବି ଜଳ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କାଳରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ କେହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଭ୍ରମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆମେ ଯଦି ସବୁ କାମରେ ପଛେଇ ରହିବା, ସବୁ କାଳରେ ଆମେ ପଛେଇ ରହିବା, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଛକୁ ରହିବା, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆମର, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେବେ କେହି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗାଳି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ରାଗ ହୁଏ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବା, ସେଠି ଯଦି କେହି ଓଡ଼ିଆକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ ରାଗ ହେବ। କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ଭିତରେ ତୁମେ ରାଗି ଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ? ଏଥିର କାରଣ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯିବ ଯେ ଏହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଏଇଟା ଚିହ୍ନ। ଯେବେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ଗୋଟିଏ ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜାତିର ନିନ୍ଦା ହେବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଲେ କିମ୍ବା ଖୋସାମତ କଲେ ଏହି ନିନ୍ଦାରେ ମୋ ଜାତି ଭାଗୀ ହେବ? ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ଯେବେ ଜଣେ କୁବାକ୍ୟ କହେ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର କଲେ ତଦ୍ୱାରା ମୋ ଜାତିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ କି ନାହିଁ? ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ତହିଁର ସୁଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ତହିଁର ସୁଫଳ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭକୁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ବଜାଇ ରଖି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖିବା ବା ଆମ ନିଜର ଗୌରବକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ଜାତିର ଗୌରବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଜାପାନ ଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭାପତି ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ?
ମୋର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏହି ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାପାନୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାପାନ ଜାତିର ଉନ୍ନତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୀବନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ ଜାପାନୀଙ୍କର ପଛେ ପ୍ରାଣ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାପାନୀ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏହି ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନୀ ଜାତି ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନୀ ଜାତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ। ମୁଁ ଦିନେ ମରିବି, ମୁଁ ମଲେ ମୋ ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ମାନ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଜାପାନ ଜାତି ଗଠିତ। ଜାତିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ୁଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ବଳି ନଦେଲେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଷୟଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତୁମକୁ, ଯେଉଁ ବୁଝିଲ, ତାପରେ ତୁମେ ବହିଟିକୁ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତୁମ ଉତ୍ତର କରି ମୋତେ